नमस्कार खबरां दे इस बुलेटिन विच तुहाडा स्वागत। मैं हां सुखपाल कौर। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। एनडीए दे राष्ट्रपति अहुदे दे उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अते होर सीनियर आगुआं दी मौजूदगी विच अपने नामजदगी कागज दाखल कीते। भारतीय हवाई फौज ने अग्निपथ योजना तहत अग्निवीरां दे पहले दस्ते दी भर्ती रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया कीती शुरू। केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर ने पंजाब केंद्रीय यूनिवर्सिटी बठिंडा विखे विद्यार्थियों को नशा मुक्त समाज बनाने विच मदद संबंधी सौं चुकाई। पंजाब कैबिनेट ने वित्त बारे मौजूदा असैंबली सैशन दौरान वाइट पेपर सदन विच पेश करने को मंजूरी दी। ते हुण खबरां विस्तार नाल। एनडीए दे राष्ट्रपति अहुदे दे उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने अज नवी दिल्ली विच संसद भवन कंपलैक्स विच अपने नामजदगी कागज दाखल किए। इस मौके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ, गृह मंत्री अमित शाह, सड़की आवाजाही मंत्री नितिन गडकरी, भारतीय जनता पार्टी के कौमी प्रधान JP नड्डा और भारतीय जनता पार्टी के एनडीए शासित सूबियां के मुख मंत्री ते एनडीए सहयोगियों के सीनियर आगू भी मौजूद रहे। द्रौपदी मुर्मू ने नामजदगी कागजां के 4 सैट दाखल किए। नामजदगी कागज के पहले सैट ते प्रस्ताविक वजों दस्तखत करन वालियां विच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह शामिल रहे, जबकि होरनां सैटां ते दस्तखत करन वालियां विच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भारतीय जनता पार्टी के प्रधान JP नड्डा शामिल ने। इस तो पहलां भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के आगू संसद भवन कंपलैक्स विच इकट्ठा होए। इस मौके YSR कांग्रेस के विजय साई रेड्डी और बीजू जनता दल के आगू सस्मित पात्रा भी शामिल सन। विरोधी धिर के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा 27 जून को इस सौदे लिए अपने नामजदगी कागज दाखिल करनगे। नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तरीक 29 जून है। पोलिंग 18 जुलाई को होगी तो वोटां की गिणती 21 जुलाई को की जाएगी। इस तो पहला एनडीए के राष्ट्रपति अहुदे की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने संसद कंपलैक्स विच पुजन ते बिरसा मुंडा, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और डॉक्टर BR अंबेडकर के बुतां ते फुल अर्पित किए। युवा मामले ते खेड मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज गुजरात के केवड़िया विच सूबे के खेड मंत्रियों के 2 दिन की कौमी कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया। इस कॉन्फ्रेंस विच खेडां नूं उत्साहित करने बारे विचार वटांदरा किया जाएगा। इस विच वख-वख सूबियां के प्रतिनिधि भी खेलो इंडिया योजना बारे अपने विचार रखणगे। अपने उद्घाटनी भाषण विच अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि खेडां नूं उत्साहित करने विच जन भागीदारी बेहद जरूरी है कि क्यों ना युवा कार्यक्रम के माध्यम से भी पीपल्स पार्टिसिपेशन हो, जिससे पीपल मूवमेंट बने और स्पोर्ट्स कल्चर उसके माध्यम से तैयार हो। जन भागीदारी से ही जन आंदोलन बन सकता है और खेलों का वातावरण खड़ा करने के लिए पीपल्स पार्टिसिपेशन बहुत आवश्यक है। ये एकता नगर में इसका आयोजन इसलिए भी किया गया कि एक भारत श्रेष्ठ भारत, इसकी कल्पना ही सरदार पटेल ने की थी और खेलों में एकता सबसे बड़ी बात है। कोई भी खिलाड़ी जब भी किसी टीम का हिस्सा बनता है, कोई ये नहीं देखता है किस जाति, धर्म, किस समुदाय से आता है। वो केवल एक भारतीय के नाते उस टीम को रिप्रेजेंट करता है। कोई ये नहीं देखता है किस राज्य से आया है, किस क्षेत्र से आया है। वो केवल देश के खिलाड़ी के रूप में भाग लेता है। भारतीय हवाई फौज ने नवी अग्निपथ योजना तहत अग्निवीरां दे पहले दस्ते की भर्ती रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया अज सवेरे 10 बजे तो शुरू कर दी है। इच्छुक उम्मीदवार हवाई फौज की वैबसाइट agnipathvayu.cdac.in ते भर्ती लिए ऑनलाइन अर्जियां भर सकते हैं। भारतीय हवाई फौज की एक नोटिफिकेशन मुताबक अग्निवीरां लिए दाखिले की योग्यता और प्रीख्या प्रक्रिया में कोई तब्दीली नहीं की गई है। हवाई फौज में सारिया अर्जियां अग्निवीर वायु राही लईआं जाणगियां। ऑनलाइन प्रीख्या 24 तो 31 जुलाई विचाले देश भर के 250 केंद्रों से आयोजित की जाएगी। भर्ती प्रक्रिया इस साल के अखीर तक पूरी हो जाएगी। भारतीय फौज और जल सेना 1 जुलाई तो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू करेंगे। बठिंडा जिले के पिंड घुद्दा स्थित पंजाब केंद्रीय यूनिवर्सिटी विच नशा मुक्त समाज अंदोलन विषय ते अज एक राष्ट्रीय समागम करवाया गया। केंद्रीय हाउसिंग ते शहरी मामलों बारे राज मंत्री कौशल किशोर इस विच मुख मेहमान वजों शामिल होए।
ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਸਾਂਸਦ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਏਮਜ਼ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡੀਕੇ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਕੌਸ਼ਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੁਦ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ, ਬਲਕਿ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲ ਮਾਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਸਮਾਜ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਸੰਬੰਧੀ ਸਹੁੰ ਵੀ ਚੁਕਾਈ। आगामी 15 अगस्त 2022 को जब आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर आज़ादी का झंडा फहराया जाएगा, उसके बाद देश के अंदर करीब 75 लाख लोग नशा ना करने का संकल्प लेंगे और हर महीने कम से कम एक व्यक्ति को वो अपने साथ और जोड़ेंगे। इस तरह वो नशा मुक्त भारत बनाने के अभियान में ये जुड़ने का काम करेंगे और हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि यहाँ जैसे अंग्रेज़ों से मुक्त कराया है देश को हमारे पूर्वजों ने, क्रांतिकारियों ने, वैसे हमारी आपकी जिम्मेदारी है कि नशे से हम देश को मुक्त कराने का काम करें। ਪੰਜਾਬ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਰਾਘਵੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤਿਵਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹਿਣਗੇ। ये पूर्ण रूपेण सामाजिक कार्यक्रम था और इसमें हमारे विश्वविद्यालय के जो विद्यार्थी हैं उनमें किसी तरह की नशे की लत न पड़ पाए, उसके लिए ये कार्यक्रम कराया गया था, जिससे हमारे विद्यार्थी स्वस्थ रहें मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और बौद्धिक रूप से, और वो हमारे देश यहाँ से पढ़ने के बाद हमारे देश और हमारे समाज की सेवा में जुट जाएं, इसके लिए ये कार्यक्रम कराया गया था। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਬਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਵਿੱਤ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਯਤਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਿਛੜੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ, ਸਿਆਸੀ ਹਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਘੇ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੁਖਲੱਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਰਾਮ ਸਹੂੰਗੜਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਦਨ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ, ਕਰੋੜਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਸਦਨ ਨੇ ਪਰਵਤਾਰੋਹੀ ਅਰਜੁਨ ਅਵਾਰਡੀ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 1965 ਵਿੱਚ ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ ਤੇ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਹਾਨ ਐਥਲੀਟ ਅਰਜੁਨ ਅਵਾਰਡੀ ਹਰੀਚੰਦ ਨੂੰ ਸਦਨ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ। ਉੱਘੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਥਾਂ ਬਣਾਈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੂਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਉੱਘੀ ਸਿੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਵਿਛੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੌਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਬਹਿਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 27 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਜਟ ਪੇਪਰਲੈਸ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਗਰੂਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਲਕੇ ਦੀ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਲਈ ਸਿਰਫ 45.50% ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 31 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੋਟਿੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 1991 ਵਿੱਚ 10.9% ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਲਕੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਬਰਨਾਲਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ 41.43%, ਜਦਕਿ ਧੂਰੀ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 48.26% ਵੋਟਿੰਗ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਘੱਟ ਵੋਟਿੰਗ ਨੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਘੱਟ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਫਿਕਰਮੰਦ ਨੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਜਤਿੰਦਰ ਜ਼ੋਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 8 ਵਜੇ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੂਹ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ EVM ਸਟਰੋਂਗ ਰੂਮ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ 8 ਵਜੇ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗਿਣਤੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਡਿਵਾਈਸ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਐਨਕਲੇਵ ਦੀ ਵਸਨੀਕ ਸ਼ਨਨ ਢਾਕਾ ਨੇ NDA ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ 10ਵਾਂ ਰੈਂਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਤੇ ਦਾਦਾ ਵੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ਨਨ ਢਾਕਾ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ।
ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਇਹ ਨੇ ਸ਼ਨਨ ਟਾਕਾ। 19 ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ਨਨ ਨੇ ਐਨਡੀਏ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ 10ਵਾਂ ਰੈਂਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਟੌਪਰ ਹੈ। ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਜੀਰਕਪੁਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਐਨਕਲੇਵ ਦੀ ਵਾਸੀ ਸ਼ਨਨ ਟਾਕਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਫੌਜ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਦਾਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਚੰਦਰਪਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨਾਇਬ ਸੂਬੇਦਾਰ ਵਿਜੇ ਟਾਕਾ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਫੌਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। बचपन तो ही मिले फौज के माहौल ने शनन टाका नूं फौज वाल जाण लई प्रेरिया। हमेशा से ही मैं कैंप में ही पली बड़ी हूँ, तो मुझे आसपास बहुत सारे आर्मी ऑफिसर्स देखने को मिलते हैं। इसीलिए जब भी मैं उन्हें देखती, बहुत रिस्पेक्ट उनके लिए मन में आती थी और ऐसा लगता था कि आर्मी पे सब लोग बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। क्योंकि ये प्रोफेशन इतना ट्रस्टवर्दी और नोबल है, मैं हमेशा से चाहती थी कि मैं देश सेवा करूं और आर्मी में जाऊं। अपने आप ते भरोसा होना ही किसी भी परीक्षा विच कामयाबी दा मूल मंत्र है, ये कहना है शनन टाका दा। मैं सबसे यही कहना चाहूंगी कि अपने पर कॉन्फिडेंस रखें। अगर मैं कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है। बस आत्मविश्वास रखें और निरंतर मेहनत करते रहें, सफलता अवश्य मिलेगी। बेटियां बेटों से कम नहीं होती हैं और अगर उन्हें रिसोर्सेज दिए जाएं, उन्हें सुविधाएं दी जाएं, जो वो चाहती हैं वो अचीव जरूर करेंगी और आपको जरूर उन पर गर्व होगा। उसके पिता रिटायर नायब सूबेदार विजय टाका मुताबिक कुड़ियां अज किते भी मुंडियां नालों घट नहीं ने। हर माँ बाप को ये एक तरह से ये नहीं सोचना चाहिए कि ये बेटा है बेटी है 10 साल 12-15 साल पढ़ के ये दूसरे घर चली जाएगी। अरे वो बेटी भी जो बेटा आ रहा है उसी फील्ड में, हर फील्ड में बेटों के बराबर आ रही है और आ सकती है। वो कल न बेटा नहीं बेटी भी आपकी किसी भी मुसीबत में प्रेजेंट होके गिनती कराएगी कि हाँ मैं आपके साथ हूँ। यकीनन 19 साल ਦੀ ਸ਼ਨਨ ਟਾਕਾ ਦੀ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬੀ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਨਡੀਏ ਜਾਂ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਮੁਹਾਲੀ ਤੋਂ ਮਨੋਜ ਗਿਰਦਰ ਨਾਲ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਸ਼ਰਮਾ ਸ਼ੰਤਲ, ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਸਮਾਚਾਰ, ਜਲੰਧਰ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 27 ਜੂਨ ਤੋਂ 3 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਖਾਤਮਾ ਹਫ਼ਤਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਐਸਡੀਐਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਹਾਇਕ ਕਿਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣਗੀਆਂ। ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਮੰਤਵ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪੱਖੋਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਦੱਖਣ ਪੱਛਮ ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ 6 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਨਸੂਨ 8 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਉੱਤਰੀ ਮਾਨਸੂਨ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਪੋਰਬੰਦਰ ਅਤੇ ਵਡੋਦਰਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਿਵਪੁਰੀ ਤੇ ਰੀਵਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੁਰਕ ਤੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੌਸਮ ਦੇ ਸਾਫ਼ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ RNU DDK ਜਲੰਧਰ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ, Facebook ਪੇਜ ਅਤੇ Twitter ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਚੁਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ। ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਕਾਗਜ਼ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ। ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਨੇ ਅਗਨੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਅਗਨੀ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਸਤੇ ਦੀ ਭਰਤੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ। ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਕੌਸ਼ਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਸਮਾਜ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਸੰਬੰਧੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਵਿੱਤ ਬਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਓ ਤਾਂ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਜਾਓ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਨਮਸਕਾਰ।